थोड़े लोग जुड़ लैन जी। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तां नूं ते सत श्री अकाल साडे चढ़दे पंजाब वाले साडे जिन्ने भी साडे सरदार भाई सानू पूरी दुनिया ते बैठे वेख रहे ने। तुसीं सारे इस वेले जुड़ गए हो साडे नाल पंजाबी लहर फेसबुक ते पंजाबी लहर यूट्यूब चैनल ते सानू बेअक वक्त तुसीं वेख सकदे हो। अज दा मौजू जिहड़ा वा ओह भी तुहानूं जरूर दस्सांगे। अज साडे नाल मेहमान किहड़े ने प्राहुणे किहड़े ने ओह भी किसी तारफ दा मोहताज नहीं। अज असीं स्पैशली लाइव होए हां क्योंकि करोना की वजह नाल जिहड़े हालात बने ने लोग बिल्कुल आपां घरां च क्वारंटाइन सारे सो क्यों ना डिजिटल टैक्नोलॉजी का फायदा चुकते हुए आपां इन्हां हालातां च इन्हां इस दौर दे विच अपनियां जिहड़ियां रोज़मर्रा दियां साडियां जो कारवाइयां हुंदियां रोज़ाना दी बुनियाद ते उन्हां नूं क्यों ना अगे वधाइए डिजिटल जिहड़ा टैक्नोलॉजी है उहदी मदद लैंदे होया। सो अज का जिहड़ा साडा चैप्टर ते आपां गल करन जा रहे हैं। अज का जिहड़ा स्पैशल साडा लाइव है वो सिख हैरीटेज बियॉन्ड द बॉर्डर्स बुक जिहड़ी पिछले दिन ही लॉन्च हुई पाकिस्तान तो लॉन्च की साडे नाल इस वेले मौजूद ने उहदे ऑथर डॉक्टर दलवीर सिंह पन्नू साहब। पन्नू साहब वेलकम तुहानूं जी प्रोग्राम च। थैंक यू सो मच जी नासिर ढिल्लों जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाबी लहर ते तुसीं एक बारी फिर मैनूं मौका दिता है और मेरे लिए बड़ी माण की गल है कि अज आपां साईं मियां मीर जी बारे करन जा रहे हैं जिन्हां दा कि नाम रहिंदी दुनिया तक जद तक आपसी धर्मां दे प्यार मिलवरतन की गल होएगी साईं मियां मीर जी का जिहड़ा नाम हैगा बड़े उच्चे दर्जे दे विच इनकलूड किया जाता रहेगा। डॉक्टर साहब साईं मियां मीर जी ते आपां गल करनी है उस तो पहलों मैं पिछे बैकग्राउंड सर अगे भी अपने प्रोग्राम जिहड़े चलदे रहे पुछना चाहांगा जिहड़ी सिख हैरीटेज बियॉन्ड द बॉर्डर्स बुक लिखी है जी तुसीं इहदे ते किन्नी देर दा अरसा किन्ना टाइम तुहानूं लगा कदों दी कोशिशां शुरू सी कदों दा सोचना शुरू कीता रिसर्च वर्क जिहड़ा वा किन्नी देर पहिलों तो तुसीं स्टार्ट कीता सी उत्ते भी साडे वेखण वालिआं नाल जरूर शेयर करिओ। हाँ जी जरूर 2008 च मैं पहली बारी पाकिस्तान गया सी अपने परिवार दे नाल और उदों मैनूं कोई अंदाजा नहीं सी कि मैं किताब लिखांगा या कोई इहो जी कोई प्लैनिंग नहीं सी। उह तां सिर्फ एक फैमिली विजिट सी पर उस दे नाल मैनूं इहो ਜਿਹੇ कई दोस्त बने कुछ लोग मिले जिन्हां नाल मैनूं पता लग्गा कि पाकिस्तान दे पिंडां विच बहुत सारा इहो ਜਿਹਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਪਾਕਿस्तान ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ 2014-15 ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ फैजान नकवी इमरान विलियम आई कैंट खयाम चौहान साहब राणा जीशान खान ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸਬੱਬ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿ ਲਓ ਭਈ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੁਝ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਰਿਸਰਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਰੇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ, ਰਿਸਰਚ, ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਖਿਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਪਾਇਓ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਫਰੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੌਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਆਫਿਸਿਸ ਇੰਨੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੌਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਲਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਵਿਆਹ, ਸਾਲਗਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਪਾਇਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਦੀ ਘਰ ਉਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਰਾਦਰ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ। ਜੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, DI ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੰਧ 'ਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ
ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 1.5 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਕੜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 63 ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤੀ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜੱਟਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਤਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੈਪਟਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੱਖਣੇ ਪਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਮਿਲਵਰਤਨ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੱਲ ਜੀ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ, ਐਪੀਸੋਡਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਲੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ 2 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹਮੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨਾਮਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ official chronicle ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਇਟਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕੁਆਇਟ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬੁੱਕ ਫॉर ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਥਰ ਸੀਗੇ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹਮੀਦ ਲਾਹੌਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ 1648 ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਈ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਈਵਨ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਹੈਗੀਆਂ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਵਿਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਥਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 1741 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ 1776 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਗ ਅਵਲ ਫਕੀਰ ਭਈ ਮੁਰਾਦ ਤਾਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਕ ਚਟਾਈ ਰੱਖੇ ਫਰਸ਼ ਵਹਿ ਪਾਕ ਮੁਸਲਾ ਮਾਨੋ ਅਰਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚਟਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਕਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਏਕ ਘੜਾ ਪਿਆਲਾ ਮਾਟੀ ਕਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਅਰਥਨ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੇ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ 2 ਵਾਕਿਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਪਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੱਟ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਲੱਦੜ ਜੱਟ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੋਮਲ, ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ, ਡੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਾਕਈ 43 ਕਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਤਬਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਕਾਲੋਂ, ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁਗਰਾਜ ਕਾਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਇਧਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ, ਆਦੇ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੁਗਰਾਜ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੱਟਕੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸਰਾਰੇ ਖੁਦੀ, 1915 'ਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਰਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ that's how we say him in India, ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਰਜਨ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਇਸਰਾਰੇ ਖੁਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ शेख की खिदमत में आया वो शाह हिंदुस्तान ताकि हो उसको उसकी दुआ से कामयाब ओ कामरान। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਾਹਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਈਂ ਕੋਲ, ਪੀਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਿਆਲ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਇਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੋ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਿਆ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, शेख ने फरमाया ये हक है हमारा शाह का। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪਹਿਰਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਟ ਨੂੰ ਦ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। So I try to bring these kind of similarities in the book for people to understand how the good thing in different religions work together. They go parallel. They sometimes go simultaneously along with each other. We just need to connect the dots, and that's what I'm trying to do with this book. ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੋਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਰੂਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਜੀ, ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਪੁਰੇ ਵੱਲ ਉਤਰੋ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਰਗਾਹ, ਮੁਹੱਲਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵੱਜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਚਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 31.511154, ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੌਰੀ, ਮੇਰਾ ਚੈਪਟਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮੰਗਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਚੈਪਟਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦਾਰਾ ਸਿੱਖੂ। ਦਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਦਾਰਾ ਸਿੱਖੋ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਹਲੇ ਅਰਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਾਰਾ ਸਿੱਖੋ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 84 ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ 84 ਦੀਆਂ 84 ਹੀ ਅਲੱਗ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਕੌਣ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਚੋਂ ਵੀ ਸੋਰਸ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਟ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਿਰ ਮੁਨੱਵਰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਬੁੱਕ ਕਿਸ ਲਿਪੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਪਬਲਿਸ਼ਰ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰਵੇ। ਲਿਪੀ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਰੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰੀ ਆ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਦੋ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ।
ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਰਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਵੀ ਲਿਖਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਕੋਲਰਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋ ਬਜਰੀ ਰਖਾਈ, ਕੋ ਪੱਥਰ ਰਖਾਇਆ, ਕੋ ਇੱਟ ਰਖਾਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਸ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤੀ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ Amazon ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ Amazon ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ Amazon ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਬੁੱਕ ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ 1848 ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਿਦੁੱਦੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਿਦੁੱਦੀਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤਾਬ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ 1588 ਚ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਚ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਫਸੀਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਇੱਟਾਂ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ, 4 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ 1848 ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹਿਦੁੱਦੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਪੂਲਰਲੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 4 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 4 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, 1 ਔਨ ਈਚ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨਰ ਸੈਂਕਟਮ ਹੋਲੀ ਸੈਂਕਟਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ, 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ 4 ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਆਂ ਅਖਤਰ ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਧਰਮਪੁਰਾ ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਅਖਤਰ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮਪੁਰਾ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੌਰੀ ਜਨਾਬ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਧੇ ਘੱਟ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇजेस ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਕੁ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠਾਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਤੇ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਜੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਫਤ ਜੱਟ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ Amazon ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ Amazon ਤੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ, ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਰੂਕ ਨਿਆਜ਼ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਮਝਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ CNN BBC ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਸਾਰੀ TRP ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਬਰ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਮਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡੀ। ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਣਾ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ TV ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਮਜਦ ਹੁਸੈਨ ਅੰਜਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ। ਅਮਜਦ ਹੁਸੈਨ ਅੰਜਮੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ।
ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਔਰ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਸਕ ਮਸਜਿਦ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਂਪਰਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਠਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੌਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 1627 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1627 ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1627 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਐਂਡ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਇਟ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਹੁਣ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਫੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਨਤੁਲ ਔਲੀਆ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪਰਸਪਰ ਵਧਿਓ ਆਨੰਦ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮਿਲੇ ਕਰ ਬੰਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਤਰਨ ਲਾਗੇ, ਗਹੀ ਰਕਾਬ ਸ਼ੀਗਰ ਹੋਈ ਆਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਾਬ ਸੀਗੀ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਰਹਿਣ ਭਵਨ ਮਹਿੰਗੇ ਗੁਣ ਭਵਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀਸਨ ਰੂਪ ਦਵਨ, ਬੈਠੇ ਸਮੁਖ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੁਲ ਚੰਦ। ਮਤਲਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਹਿਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਧੀਰਮਲ, ਅਨੀ ਰਾਏ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾਤੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉਹ ਚੌਕੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਠਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੱਡ ਆਫਿਸਿਸ ਆਪਣੇ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗੁੱਡ ਸੰਬੰਧ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ Facebook ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ 5-7-10,000 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ TRP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ 30-40,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਪਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਏ ਆਈਦਾ। ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਚੁਣੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰਟੇਡਮ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ
उन्होंने काफी गुस्सा जताया जहांगीर कोल और इस चीज की नाराजगी जाहिर की और बहुत सख्त शब्दों च की, सख्त निंदा की। और ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਣਭੁੱਲੇ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੋਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਿਸ਼ਕੋ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਸਫੀਨਤ ਉਲ ਔਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੂਰਤੇ ਕਬਰਾਮ ਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਵੀਰਾਨਾ ਖੁਸਤਰ ਅਸਤ, ਨੇਸਤੀ ਮਨਾ ਦੇ ਮਨ ਕੇ ਖਾਕ ਯਕਸਨ ਖੁਸਤਰ ਅਸਤ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ 1635 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀਗੇ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੜਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੱਥਰ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 1659 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1659 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੌਸਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਮੀਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸਿੱਖੋ ਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੀ ਦਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਫੀਨਤ ਉਲ ਔਲੀਆ। ਇਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਫੀਨਤ ਉਲ ਔਲੀਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੈਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ that deserves a lot more research and academic articles। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ deserves a lot more attention by scholars all around the world, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਸਟੱਡੀਡ ਲੋਟ ਮੋਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤੀ ਪਾਇਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਲੈਲਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਬਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤਰਬ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਉੱਥੇ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਐਵਰੀਵਨ। ਸੋ ਇਨ ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈਵ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਡ ਇਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਓਥੈਂਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਆਥਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਖੂਹ, ਰਾਹਟ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰਸ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਮਦਤ ਤਬਰੀਕ, ਇਹ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੋਲੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮਦਤ ਤਵਰੀਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 1834 ਦੀ ਜਨਵਰੀ 5, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਆਫ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀਗੇ, ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਗੰਜ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ, ਇੰਨੇ ਕਈ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟ ਵਿਦ ਡੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 5 1834 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ। ਬਟ ਫॉर ਆਰ ਟੌਪਿਕ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਮ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਆਲਸੋ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਾਈਡ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ 210 ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਜੋ ਵੀ ਦੁਰਸਤ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 210 ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਡ ਐਂਡ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਹਰ ਮੁਨੱਵਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 500 ਤੋਂ 700 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 1947 ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ,
ਪੁੱਛੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, that is the right way of writing the history। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। they don't have time to go into the field to do these kind of interviews। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੀਵਰਡ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਦਾ, ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਟੂ ਮਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 47 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੱਠੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਟੂ ਗਲੂ ਟੂਗੇਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ 1% ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁੱਡ ਵਾਈਬਸ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਿਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਸੇ ਦਿਸ ਫਿਊ ਲਾਈਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ 1845 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1845। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਇਟ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬੁਲਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਦੈ ਤੁਮ ਹੀ ਬਿਸਰਾਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਈ ਗਏ।
ਬਿਨ ਗੁਨਾਹ ਬਿਦੋਸ਼ ਵੈਸੇ ਤਕਸੀਰ ਨਹੀਂ ਉਨਮੇ ਕੁਛ ਰਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਲਟ ਸੀਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਈ ਬੜ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਵਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ 1845 ਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਥਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤੇ ਮਾਡਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਲਿਖਤ ਇਹ 1845 ਦੀ 1845। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ 2 ਨੇ ਕਿ 4 ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦੇ 150 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 60 YouTube ਤੇ ਜੁੜੇ, ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 200 ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਿਲਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ HODs ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਣ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਗੌਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਅੱਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਅੱਸਰ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੁੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 84 ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਚਾਹਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੁਸੱਸੜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸੜ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਮੁਅੱਸਰ ਮੁਫੀਦ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੁਅੱਸਰ ਨੂੰ ਮੁਫੀਦ ਕਹਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਅੱਸਰ ਮੁਫੀਦ ਸੇਮ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਫੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਮੁਫੀਦ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਫੀਦ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਕਹ ਲਓ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸੱਸਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੇਖ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਨਵਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਗਣਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਹੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਹਾਲੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੋ ਕੱਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ Amazon ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ Amazon ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ PDF ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ PDF ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। ਕੱਲ ਫਿਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮ, 12 ਵਜੇ ਦਿਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਤ 12 ਹੋਣੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੈਮਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ।